Hello everyone, I am Rosaline. Welcome to my channel Mother's Love. फ्रेंड्स जिते समझदारी कथा उठे ना तो समस्ते भावती कि बॉयज माने गर्ल्स मान बेसी समझदार कहीं से मैंने कठिन परिश्रम करपारती से मैंने जोटा करपारती गर्ल्स मैंने करपारती भावती एमती लोक मानकर भावना थाए कि मत लगे कि सेम एज रो दीज पुओ पिला और झील पिला मध्य झील पिलाटा बेसी समझदार होता है, बेसी दुनिया को बुझी थाए, समाज को बुझी थाए, सबकि बेसी मत लगे कि गर्ल्स मैंने बेसी समझदार बॉयज मान ठारू। तो आज मोर टॉपिक हूँ गर्ल्स केमिति समझदार हेबे, गर्ल्स माने केमिति समझदार हेबे। मुझे टिप्स आपन को बतेबी गर्ल्स माने केमिति समझदार हे। लोक माने कहते कि हाँ तार बयस हेले सी आपे समझदार हो बापा माँ कहते कि अरे से घर संसार करले कि पिला छुआर माँ हेले से आपे समझदार हो। तो कौन करती ना पढ़ा सरी नथिबो झीर बाहाघर करदेबे। प्रोब्लेम कौन हुए कि शाशु घरे से माने सब किसी हैंडल कर क्षमता ता पाखरे न थाए कि किसी गोटे प्रोब्लेम आसला सपोज शाशु बो भितर झगड़ा है कि से स्वामी कौन करिवो कि ना हूँ स्त्री की दोष दब कि मो माँ तो बहुत भल थिला तो ये आसला परे मो माँ सहित झगड़ा होची कि कौन आम भितर मनांतर होची कि मतांतर होची। तो ये सब परिस्थिति ताको फेस करिया को पड़े कहीं सी दुनिया को माने बुझी न थाए, सी समझदार हो न थाए। बापा माँ मान प्रत्येक पेरेंट्स मानकर कर्तव्य कि छुआर पढ़ा सरिला परे आराम से छुआर जो झीर पढ़ा सरिला परे ताकू गोटे वर्ष टाइम दिंतु से संसार विषय बुझू जानू ताको समझदार करिके आपण शाशुघर को पठातु नहले कौन प्रोब्लेम हम कि ना स्वामी स्त्री भितर मनांतर मतांतर आदि बहुत समस्या सृष्टि हम कि शाशु बहु कि नणंद मान सहित प्रोब्लेम हम एमती जोटा कि से फेस करें से झी माने बहुत कम एज तार बाहाघर हो से दुनिया को बुझी न संसार कौन से जानी नथिबो बहुत प्रोब्लेम फेस करिया पड़ो जहाँफल कि से भांगी पड़ो थरे गोटे मनरे बहुत अशांति सृष्टि हम से भांगी पड़ो थरे जदि से झील भांगी पड़ा ना ताको उठापी बहुत कष्ट करिया पड़ो बहुत टाइम नब जहाँफल कि बापा माँ मैंने भावे कि हाँ ठीक कथा आम छुआर झीर कथा शुणिलुनी मानिलुनी तो आम बहुत बड़ गोटे भूल करदेलु कि हूँ सी आम प्रथम किसी टाइम दबार थिला हमको पढ़ा सरला परे किसी टाइम दबार थिला हमको कि से निजको बुझू संसार को बुझू समाज को बुझू तापर ताको आम बाहाघर करथिले बहुत भल होता। तो फ्रेंड्स मु आपण मानकु माने झील मानक पई मोर आज टिप्स झील माने समझदार हेबे केमिति खाली जे हाँ बयस हेले जड़े समझदार हो सेमती किसी नहीं बहुत एमती अच्छा छोट बयस झील मैंने छोट बयस बहुत समझदार हो जाती बहुत किसी बुझी जाती छोट छोट जिनस से मैंने बुझी जाती किंतु आउ जड़े जड़े संसार करिकी पिला छुआ करिकी नाती नातुणी सब कर सारी बुढ़ी हो जाइए किंतु सेमानक पाखरे समझदारी नथिबो से किसी गोटे परिस्थिति रे भांगी पड़े किसी गोटे प्रोब्लेम आसला भांगी पड़े कौन गोटे परिस्थिति कि हैंडल से माने करि परिबे एमती बहुत लोक अच्छा बहुत लेडीज अच्छा एमती आउ माने बहुत अच्छा कि छोट बयस रू से माने छोट छोट कथार पूरा समझदार सहित माने छोट जहाँ भी प्रोब्लेम आसू जहाँ भी परिस्थिति आसू से माने सामना करि पारंती केमिति आप जो माने माने टिके रही कि आम हूँ पारिबुनी कि आम किसी समझदारी रे काम करि पारुनु जो गर्ल्स माने भावुचंती कि आम परिस्थितिर सामना करि पारुनु सिचुएशन को हैंडल करि पारुनु तो सेई मानक पाई मोर आज केतोटी टिप्स जदि भल लागिबो ताहाले मो वीडियो को सब्सक्राइब करिवे मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आपण फ्रेंड मान सहित शेयर करेंगे प्लीज 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 एति मुझे कहूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ देखूँ मु बहुत भल भल वीडियो आपण नहीं आसबि जदि भल लगे ताहले आपण मते कमेंट करेंगे कि मु बहुत आहरी भी एमती मोटिवेशनल वीडियो सब आपण मान सहित शेयर करी मो लाइफ एक्सपीरियंस मु सब कहूँ तो मु भी बहुत कम एज मोर मैरिज होता तो मते भी बहुत प्रोब्लेम फेस कर पड़ी तो मो लाइफ रू बहुत किसी शिखी मोर मैरिज 12 वर्ष हो गला बहुत कम एज मोर बाहाघर होता तो मोर 12 वर्ष हो गला मो मैरिज तो ये 12 वर्ष भितर मो लाइफ रू बहुत किसी शिखी तो मु भी बहुत माने छोट बयस बाहा मु बहुत गेल्हारे पढ़ी बापा माँ बहुत गेला थी मु संसार विषय दुनिया विषय बहुत कम जानी समझदार हवाई प्रथम टिप्स है कि गोटे गुड लिसनर हवा तो आपण
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଣିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତୁ। କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ହଉ ବା ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଗୁରୁଜନ ଯଦି ଆମକୁ କେହି କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଶୁଣିବେ ବା ବୁଝିବେ ତ ଆପଣ ସେଟାକୁ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବେ। କି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଲା ତ ଆପଣ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ତର୍ଜମା କଲେ ତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ସେଇଟା ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମଝଦାର ହେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କରିପାରିବି କି ସମଝଦାରୀରେ କାମଟା କରିପାରିବି। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ହଉ ବା ଶାଶୁ ଘରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲା, ତ ଆପଣ ହଠାତ୍ ରିଆକ୍ଟ କଲେ, ହଠାତ୍ ରିଆକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ କଲେ। ନାଇଁ, ସେମିତି କରିବେନି। ଫାଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ କାହିଁକି କଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, କିଛି ନ କହିଲେ ନା, ତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ବିଷୟରେ ହଉ କି କୌଣସି ବି ବିଷୟରେ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ବି ନ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କହିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି। କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ପାରିବି କି ନା ମୁଁ ଏ ଭୁଲଟା କରିନାହିଁ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କହିଦେବ, ଆପଣ ଯଦି କହିଦେବେ କି ମୁଁ ଏ ଭୁଲଟା କରିନି, ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ କହିଲେ, ତ ସିଏ ରାଗିଯିବେ, ଆହୁରି ରାଗିଯିବେ, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧୀର ମଧୁର ବାଣୀରେ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ। ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ମଧୁର ବାଣୀରେ ଅନ୍ୟର କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସେ ରାଗିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବା, ତ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବୁଝେଇଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ କି ନା, ଭୁଲଟା ୟାର ନଥିଲା, ଭୁଲଟା ମୋର ଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଙ୍ଗତ। ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରିଲେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ କି ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରୁଥିବା, ଆମେ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିପାରୁଥିବା, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଥିବ ସେଟାରେ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବହି 100ଟା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟେ ଭଲ ବହି 100ଟା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସାଙ୍ଗ କି ଗୋଟେ ଯିଏକି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଥିବ, ଭଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରୁଥିବ, କିଛି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରୁଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନା ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ ସମାନ। ଏଇଟା କଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କି ନେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ କି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଓ ଦୁଇଟା ମାନେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁଥିବ। ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରେ, ରିଲେଟିଭ୍ ହେଇପାରେ, କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି ଜଣେ କେହି ରହିବା ନିହାତି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟାଇମ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍। ସେ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନା, ଆମର ସେ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ନା, କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ କରିପାରିଲେନି, ଆମ ଟାଇମ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଦିନ ମାନେ ଦିନମାନର ରୁଟିନ୍ଟା ଆପଣ ଦିନମାନ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଆ କରିବି, ଏଇଆ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଡେଲି ଏଇଟା କରିବି, ମାନେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିବି। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ହେଇ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବନି।
ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ କାମ ସାରିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ଟା ରହିଲା ତ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନା। କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କରିବି, କ'ଣ ଶିଖିବି, କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କି ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କି କିଛି ସମୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ। ସମୟର ଭ୍ୟାଲୁଟା ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମୟ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍, ଟାଇମ୍ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସମୟର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କେୟାରିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ ବା ଗୋଟେ ବୋହୂ ହଉ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା କେୟାରିଂ। ସେ କେୟାର କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେୟାର କରେ, ସ୍ୱାମୀର କେୟାର କରେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କେୟାର କରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର କେୟାର କରେ। ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ। ସେଟା କ'ଣ ନା କେୟାରିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କର କେୟାର ନେବା। କି ଆପଣ ଗୋଟେ ପେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ଆପଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କେହି ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି କି ଆପଣ ଆଗଭର ହେଇକି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତା ବୋଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ କେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ଏ ଗୋଟେ ସମଝଦାର ଝିଅ, କି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛି, ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ସମଝଦାର ହେବେ। ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଭାବିବ କି ହଁ ଏ ଗୋଟେ ସମଝଦାର ଝିଅ ବୋଲି। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାହାରିବ। ହଁ ମାନେ ଝିଅଟା ବହୁତ କିଛି କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବି ସମ୍ଭବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ଆମେ ହେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଆମେ ସାଂସାରିକ, ଆମେ ସଂସାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ପରିବାର କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ସେମିତି ମନରେ ତ ଆମେ ରଖିପାରିବା କି ହଁ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ବି ନ ହେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ତ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ ଆମେ କେୟାର କରିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଲି କ'ଣ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେୟାର କରିବା କ'ଣ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ନା, ମା ଶବ୍ଦଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିଏ ବି ହଉ, ଗୋଟେ ଗରିବର ଛୁଆଟେ ଯଦି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ତ ତାକୁ ବି ଆମେ କେୟାର କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମା। ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ସେମାନେ ବହୁତ କେୟାରିଂ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସମଝଦାର। ମୁଁ ଭାବେ କି ଗାର୍ଲ ମାନେ, ଓମେନ୍ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ସମଝଦାର। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତା ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଯଦି ସେ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲା ନା, ତା ଜୀବନରେ ସେ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଅଧେ ସଫଳତା ତ ତାକୁ ସେଇଠି ମିଳିଯିବ। ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି ମୁଁ ଏତିକି କି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଯେତେ ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ସମଝଦାର ହିଁ କହିବ। ତ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ବହୁତ ସମଝଦାର, ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ବହୁତ ସମଝଦାର। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ସମଝଦାରୀ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ନା, ସେଇ ବୟସରେ, ସେ ସେମ୍ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାଙ୍କ 10 ଗୁଣ ସମଝଦାରୀ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ବହୁତ ସମଝଦାର। ଆପଣ ନିଜକୁ ସମଝଦାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ସମଝଦାର ବୋଲି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର ଏ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ନିହାତି ସମଝଦାର, ଗୋଟେ ସମଝଦାର ଝିଅ ବୋଲି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ସମଝଦାର ବନିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମଝଦାର ଝିଅ ନା ତା ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ସହିତ ତା ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରେ, ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରେ। ଆଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦୁନିଆକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇକି। ତ
आमे आमर टैलेंट को देखई जदि आम परिवार को आगू को नहीं पारले आम परिवार कि आम स्वामी कि आम पिला मानकु सफलतार चरम शीर्षार आम पहुँचवा चेष्टा कली पहुँचे पारिले तो निजको भी सफल करि पारिले ताहले आमे समझदार नुहे निहाती आमे तो समझदार ही होइचंती ना आमको निहाती समझदार हबाको पड़िबो आम परिवार पई आम पिला मानक पई तो आपण माने मोर ए टिप्स फॉलो करंतु जदि आपण मानकु मोर ए वीडियो भल लागुची ताहले लाइक करंतु आपण मानक सांग मानक सहित शेयर करंतु मते कमेंट करके कहंतु मोर वीडियो केमती लागुची आ मोर टिप्स आपण मानकु केमिति लागुची मते कमेंट करको कहंतु मो आहरी नुआ नुआ वीडियो ए विषय बनैबी तो मो निज एक्सपीरियंस रे सब कहूची जदि आपण मानकु भल लागुची ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एति कहूची रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।